Hello everyone. We had started with antimicrobial agents. So right now we are studying the fourth chapter, that is topical agents. Topical agents, these are applied on the skin, on the external surface of a skin. In that we had finished up with the protectives and compound. We had studied the compounds from this protective class. Then we had started with antimicrobial agents. In that we had seen different terms. What is the meaning of antimicrobial agents? These are the agents which are used to kill the pathogenic organisms. Pathogenics means what? These are the germs producing or disease producing. Then we had studied different terms, that is germicidal, disinfectant, antiseptic. Then we had started the compounds from this class. Before we had studied mechanism of action of these antimicrobial agents. They act by three mechanisms. So firstly they form, that is by halogenation mechanism, then by protein precipitation mechanism, and by oxidation mechanism. Firstly they act by the oxidation mechanism, then halogenation mechanism, and compounds acting by halogenation mechanism and by protein precipitation. So right now we are what compound जे काही आपण स्टडी करत आहोत, सो ते सगळे ॲक्ट कुठले होतात तर हॅलोजनेशन मेकॅनिझमने ॲक्ट होणारे हे कंपाऊंड आहेत. दॅट इज क्लोरिनेटेड लाईम आहे, बोरिक ॲसिड आहे, ते आपण प्रिव्हियस लेक्चरला बघितलेलं आहे. दॅट क्लोरिनेटेड लाईम, पोव्हिडोन आयोडीन. सो ऑल दिस ॲक्ट बाय हॅलोजनेशन मेकॅनिझम. कोणत्या मेकॅनिझमने ॲक्ट होत असतात हे तर हॅलोजनेशन मेकॅनिझमने हे ॲक्ट होत असतात. सो क्लोरिनेटेड लाईम वी हॅड मीन्स ऑलरेडी स्टडीड. देन आयोडीन वी हॅड सीन, बोरिक ॲसिड, बोरॅक्स. ओके, आयोडीन, बोरिक ॲसिड. सो बोरॅक्स मध्ये आता आपल्याला राहिलेला पॉईंट आहे तो त्याचा असे आणि त्याचा यूज. सो दिस बोरॅक्स, ओके, दिस बोरिक ॲसिड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि आपण ॲसिड बेस्ड चॅप्टरमध्ये सुद्धा बघितलेलं होतं. बोरिक ॲसिड त्याचा जो काही असे आहे तो सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. देन बोरॅक्सचा जो असे आहे इट इज अ ॲसिड बेस्ड टायट्रेशन. कोणत्या टाईपचं टायट्रेशन आहे तर इट इज प्लेन ॲसिड बेस्ड टाईप ऑफ टायट्रेशन. ॲसिड बेस्ड टाईप ऑफ टायट्रेशन दोन असतात, दॅट इज अल्कलिमेट्री असतात आणि ॲसिडिमेट्री टाईपची दोन टायट्रेशन्स असतात. So here aqueous solution of borax is titrated with standard solution of hydrochloric acid. Hydrochloric acid, that is HCl. So in burette hydrochloric acid, that is HCl, is added and in react. ओके, ह्याच्यामध्ये ब्युरेटमध्ये HCl हायड्रोक्लोरिक ॲसिड जे काही आहे ते ॲड केलं जातं आणि त्याचं टायट्रेशन आहे ते केलं जातं. So here is indicator uses methyl red. Methyl red is used as a indicator in this titration. So here see this is the reaction, that is Na2B4O7, that is borax is react with what? HCl, that is hydrochloric acid, plus water. Then it will form the NaCl, sodium chloride, and H3BO3, that is boric acid is formed in this reaction. And this is the factor, means for every assay that factor is given for your further calculation. So each 1 ml of 0.5 normal of hydrochloric acid is equivalent to 0.09536 of borax. Then next see the uses of borax. So it has a feeble antibacterial actions and actions including toxicity as similar to that of the boric acid. Because it is hydrolyzed to boric acid in aqueous solution. बोरॅक्स आहे बट इट हायड्रोलिसिस जेव्हा होतं ह्याचं इन ॲक्वियस सोल्युशन, दॅट टाईम इट फॉर्म द बोरिक ॲसिड. तेव्हा ते बोरिक ॲसिड आहे हे काय करत असतं, फॉर्म करत असतं. आपण आता ह्याच्यामध्ये असेमध्ये आपण काय बघितलं, बोरिक ॲसिड बघितलं, ते ॲक्वियस मीडियम. ॲक्वियस मीडियम म्हणजे काय, वॉटर. वॉटर ही इज यूज ॲज अन ॲक्वियस मीडियम हिअर. सो इथे ते बोरिक ॲसिड काय करतं तर फॉर्म करत
आहे. सो इट इज हॅविंग अँटीबॅक्टेरियल ॲक्शन, बॅक्टेरियोस्टॅटिक, दॅट इज इट इज यूज टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बॅक्टेरिया अँड इट इज अँटीसेप्टिक ऑल्सो. सो बिईंग अँटीसेप्टिक इट इज यूज इन द आय वॉश, माउथ वॉश अँड गार्गल्स. कशामध्ये वापरलं जातं हे? आय वॉशमध्ये, माउथ वॉशेसमध्ये आणि गार्गल्समध्ये ॲज अन अँटीसेप्टिक म्हणून यूज केलं जातं. मीन्स कधी माउथ इन्फेक्शन्स असेल, ओके, मीन्स जसं की ह्याच्यामध्ये डेंटल प्रॉब्लेम्स असतात, त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला माउथ वॉशेस, गार्गल्स आहेत, ही दिली जातात गुळण्या करण्यासाठी. देन ॲज अ फार्मास्युटिकल एड म्हणून, म्हणजे काय तर ॲज अ एक्सिपियंट ऑर फिलर म्हणून ते वापरलं जातं फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन्समध्ये. मीन्स लोझेंजेस आहेत जी बोरॅक्सची, दॅट हॅव बीन यूज फॉर देअर ॲस्ट्रिंजंट ॲक्शन. देन इट इज ऑल्सो अन इन्ग्रेडियंट ऑफ कंपाऊंड थायमॉलग्लिसरीन. थायमॉलग्लिसरीनमध्ये बोरॅक्स आहे हे असतं आणि लोझेंजेस असतात. मीन्स सुटिक्समध्ये तुम्हाला लोझेंजेस आहेत. सो लोझेंजेस काय असतात ते सॉलिड, जशा छोट्या गोळ्या येतात ना तशा त्या छोट्याशा अशा गोळ्या असतात आणि तुम्हाला त्या मीन्स तोंडामध्ये ठेवून यू हॅव टू टेक दॅट इज द लोझेंजेस. त्याला लोझेंजेस असं म्हटलं जातं. अँड इट इज ऑल्सो यूज ॲज वेट ड्रेसिंग फॉर वाउंड्स. ड्रेसिंग्समध्ये सुद्धा वापरलं जातं हे. अँड इट इज यूज ॲज अ इमल्सिफाईंग एजंट. इमल्सिफाईंग एजंट्स दीज आर यूज इन emulsions. Emulsions is a biphasic liquid dosage form. It contains the two phases, that is water and oil phase is there. So in that it is borax काय आहे तर emulsifying agent म्हणतात. So emulsifying agents these are added in these emulsions to give the stability to that formulation. Then storage is, it should be stored in well closed container in a cool place. So this is असे यूज अँड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट बोरॅक्सचं आहे. देन वी विल स्टडी नेक्स्ट कंपाऊंड जे काही आहे आपण स्टार्ट करतो आता. सो नेक्स्ट कंपाऊंड जे काही आहेत सगळी दीज आर द कंपाऊंड्स विच आर ॲक्टिंग बाय प्रोटीन प्रेसिपिटेशन मेकॅनिझम. सो इथे आपली कंपाऊंड्स ॲक्टिंग बाय हॅलोजनेशन मेकॅनिझम ती फिनिश होत आहेत आणि आपण कंपाऊंड्स ॲक्टिंग बाय प्रोटीन प्रेसिपिटेशन मेकॅनिझम आहे ते आपण आता स्टार्ट करणार आहोत. सो इन दॅट इट इज काय आहे, कोणता कंपाऊंड आहे? सिल्वर नायट्रेट, दॅट इज AgNO3. सो सिल्वर नायट्रेट जे काही आहे हे कंपाऊंड तुम्हाला मार्केटेड फॉर्म्युलेशन आहे सिल्वरेक्स आयोनिक जेल. सो दॅट सिल्वरेक्स आयोनिक जेल इट इज यूज इन बर्न, सिव्हिअर टाईपचा जर बर्न असेल अँड इट इज स्ट्रॉंगली ॲक्टिंग आणि इट इज strongly effective against this burn infection. So this silver nitrate is used. ह्याच्यामध्ये काय वापरलं जातं? सिल्वर नायट्रेट जे काही आहे ते सिल्वर नायट्रेट यूज केलं जातं. सो दिस सिनॉनिम इज लुनार कॉस्टिक. आता हे कंपाऊंड ॲक्ट कशाने होते? बाय प्रोटीन प्रेसिपिटेशन मेकॅनिझमने हे कंपाऊंड आहे ते ॲक्ट होतं. तिथे काय होतं तर की ह्याच्यामध्ये ह्या रिॲक्शनमध्ये की जे सगळे पोलार ग्रुप्स आहेत और ॲज वेल ॲज दॅट ग्रुप्स हॅविंग लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, they are remain in their protein structure and they act like ligands and they form complexes with transition metal cations. and तिथे मग त्याचं प्रोटीनचं काय होत असतं तर प्रेसिपिटेशन होत असतं, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन हे होत असतं. सो इट्स फॉर सिनॉनिम इज लुनार कॉस्टिक. Then physical properties, so it is occurs as a colorless or white or odorless or crystals, colorless crystals. They don't having any odor. They are having the bitter caustic or metallic taste. They are having the bitter taste. Then it becomes gray or grayish black on exposure to light. When it comes, that silver nitrate, when it comes in contact with the light, then it becomes gray or grayish black in presence of organic matter due to liberated silver. Silver इथे काय होत असतो तर लिबरेट होत असतो. सो इट इज व्हेरी इनसोल्युबल इन वॉटर, वॉटरमध्ये सोल्युबल आहे अँड स्पॅरिंगली सोल्युबल इन अल्कोहोल. फ्रीली सोल्युबल मीन्स व्हेरी इझिली सोल्युबल इन वॉटर. वॉटरमध्ये सिल्वर नायट्रेट जे काही आहे हे काय होतं, सिल्वर नायट्रेट इझिली सोल्युबल होतं. बट इन केस ऑफ
alcohol, it is sparingly soluble, and boiling alcohol is there, then in that boiling alcohol it is freely soluble. Then now see its chemical properties. So first is heating. सो ऑन डिकम्पोजेसमध्ये काय होतात, कॉन्स्टिट्युएंट्स जे काही आहेत हे सेपरेट होत असतात. केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स जे काही आहेत त्या कंपाऊंडमधले ते केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स हे सेपरेट होत असतात. सो ऑन डिकम्पोजिशन अबाउट द मेल्टिंग पॉईंट इट गिव्स AgNO3, AgNO2 that is silver nitrate. So this AgNO3 that is silver nitrate when it is heated above the melting point, then it gives silver nitride that is AgNO2 plus O2 oxygen. देन फर्दर हिटिंग म्हणजे सिल्वर नायट्रेट जे काही आहे हे जेव्हा फर्दर हीट केलं जातं तेव्हा सिल्वर मेटल देट Ag सेपरेट होतो आणि नायट्रिक ऑक्साईड पण काय होतं तर सेपरेट होत असतो. सो इट्स केमिकल प्रॉपर्टी काय आहे त्याची, ऑन हिटिंग जेव्हा केलं जातं तर ते दॅट टाईम डिकम्पोजिशन अबाव द MP मीन्स त्याच्या मेल्टिंग पॉईंट जो काही आहे त्याचा स्पेसिफिक काय असतो, कंपाऊंडचा मेल्टिंग पॉईंट असतो ती की त्या ह्याच्या मला मीन्स एखाद्या कंपाऊंडचा मेल्टिंग पॉईंट असतो 100 डिग्री सेंटीग्रेड असेल, 97 डिग्री सेंटीग्रेड असते. सो आफ्टर हीट दिल्यानंतर ते जे कंपाऊंड आहे ते कंपाऊंड ते काय होतं तर मेल्ट व्हायला स्टार्ट होते. So when we decompose that product above its MP, above its melting point, that time it gives the silver nitride that is AgNO2 and oxygen. Then on further heating means this silver nitride that is AgNO2 जेव्हा ते फर्दर हीट केलं जातं दॅट टाईम इट गिव्स दॅट सिल्वर Ag प्लस NO2 मीन्स सिल्वर आहे, सिल्वर मेटल आहे, हे सिल्वर मेटल ह्याच्यामधून काय होत असतं तर सेपरेट होत असतं आणि काय मिळतं आपल्याला NO2 दॅट इज नायट्रिक ऑक्साईड हे कंपाऊंड मिळत असतं. ही झाली फर्स्ट प्रॉपर्टी त्याची हिटिंग करताना जेव्हा पहिले आपण डिकम्पोजिशन करतो तेव्हा सिल्वर नायट्राईड मिळतं आणि हे सिल्वर नायट्राईड जेव्हा फर्दर हीट केलं जातं तेव्हा सिल्वर मेटल त्याच्यामधून सेपरेट होतं आणि नायट्रिक ऑक्साईडसुद्धा सेपरेट होतं. देन लाईट कॅटॅलिसिस, द डिग्रेडेशन बाय रिडक्शन ऑफ सिल्वर नायट्रेट मीन्स काय होतं ह्याच्यामध्ये AgNO3 त्याचं रिडक्शन होऊन Ag आहे मीन्स मेटल जे काही आहे ते मिळतं. Then on reaction with ammonium hydroxide that is NH4OH, okay, that time it gives PPT means with ammonia gives PPT of silver oxide Ag2O त्याची काय मिळते इथे PPT मिळते प्रेसिपिटेट फॉर्ममध्ये. प्रेसिपिटेट मीन्स प्रेसिपिटेटचा शॉर्ट फॉर्म काय आहे तर PPT. सो when it react with this our compound that is silver nitrate AgNO3, so these two molecules of silver nitrate when it react with ammonium hydroxide that is NH4OH, that time there will be a formation of silver oxide that is Ag2O and along with NH4NO3 that is ammonium nitrous oxide that is NH4NO3 and वॉटर मॉलिक्यूल इथे काय होत असतात तर सेपरेट होत असतात. जेव्हा अमोनियासोबत रिॲक्शन होते तेव्हा Ag2Oचा काय मिळतो इथे सिल्वर ऑक्साईडचा प्रेसिपिटेट मिळतो ह्या रिॲक्शनमध्ये. देन नेक्स्ट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन. सो नाउ सी प्रिपरेशन मेथड. what happen that hot concentrated nitric acid is there, concentrated nitric acid that is HNO3. So two molecules of this concentrated nitric acid that is HNO3 when it react with silver metal, आता silver metal काय आहे Ag. So this Ag when react with hot concentrated, see this nitric acid हे कसं असतं तर hot असतं, it's concentrated nitric acid. For 4 hours that reaction is carried out and after 4 hours there will तिथे काय फॉर्म होतं AgNO3 that is nitric oxide plus water plus NO2 that is silver nitrous oxide आहे that is AgNO3 silver nitrous oxide along with NO2 that is nitrous oxide plus water इथे काय होत असतं तर फॉर्म होतं. सो इथे प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्रिपरेशन कसं आहे
by adding silver metal in hot concentrated nitric acid. Silver metal Ag, when it react with hot concentrated nitric acid, that is HNO3, that time it will give AgNO3, that is silver nitrous oxide plus water and NO2. See, this reaction is totally running for 4 hours. काय होत असते, ही रिॲक्शन जी काही आहे ही होत असते. Then next is assay of silver nitrate. सो सी दिस अर्जिनोमेट्रिक टायट्रेशन जे काही आहे, तर आता अर्जिनोमेट्रिक टायट्रेशन म्हणजे काय. सो ही जी टायट्रेशनचे डिफरंट, आता तुम्ही ह्या चॅप्टर शिकत असताना किंवा आधीचा पण होता, टायट्रेशनचे तुम्ही टाईप्स बघितले होते. आयोडोमेट्री, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टायट्रेशन, ॲसिड बेस टायट्रेशन. सो ह्या टायट्रेशनमध्ये काय असते, डिफरन्स काय असतो की टायट्रंट जो काही आहे तो डिफरंट असतो. देन त्याच्यामध्ये कोणाचं प्रमाण डिटरमाइन करायचं आहे ते असतं त्याच्यामध्ये डिफरंट. सो प्रत्येक ह्याच्यामध्ये आता हे जे काही असे जे काही आहेत, तर ही सगळ्या टाईपची टायट्रेशन तुम्हाला परफॉर्म करायची आहे. त्याचं प्रिन्सिपल काय आहे, मीन्स जेव्हा फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री लॅबचं तुम्ही प्रॅक्टिकल करत असता तेव्हा ही कंपाऊंड कोणती आहेत आणि त्याचं तुम्हाला काय करायचं असतं, तुमची इंटलॅक्च्युअल स्किल्स आणि मोटार स्किल्स त्याच्यामध्ये तुम्हाला डेव्हलप करायचे असतात स्वतःमध्ये. दॅट टाईम हे कंपाऊंड कोणती आहेत ते तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. सो इट इज अर्जिनोमेट्रिक टायट्रेशन. सो अर्जिनोमेट्री मीन्स काय, इट इज अ टाईप ऑफ टायट्रेशन, इट इन्व्हॉल्विंग सिल्वर आयन. त्याच्यामध्ये काय असतात तर सिल्वर आयन असतात. सो इट इज यूज टू डिटरमाइन द अमाऊंट ऑफ क्लोराईड प्रेझेंट इन अ sample. So this sample solution is titrated against a solution of silver nitrate of known concentration. So ह्याच्यामध्ये अर्जिनोमेट्रिक टाईप ह्याला असं म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय असतं तर ह्याच्यामध्ये सिल्वर आयनचे काय असते इन्व्हॉल्वमेंट असते इन अर्जिनोमेट्रिक टाईप ऑफ टायट्रेशन. अँड दिस मीन्स इट इज यूज दिस अर्जिनोमेट्रिक टाईप ऑफ टायट्रेशन इट इज यूज टू डिटरमाइन द अमाऊंट ऑफ chloride present in a sample. So here you have to prepare aqueous solution. Then in that aqueous solution add the given amount of dilute nitric acid. Then titrate the solution of silver nitrate AgNO3 with standard solution of ammonium thiocyanate. टायट्रेट कशाबरोबर करायचं आहे, अमोनियम थायोसायनेट सोबत. देन इन दिस मीन्स टायट्रेशन दॅट इंडिकेटर इज यूज, दॅट इंडिकेटर नेम इज फेरिक अमोनियम सल्फेट. सी इंडिकेटर आपण बोलतो प्रत्येक टायट्रेशनमध्ये वेगळा इंडिकेटर वापरला जातो. सो इंडिकेटर म्हणजे काय तर इट इज अन ऑक्झिलरी सबस्टन्स which is added in that solution which shows the change in properties of that compound or which shows the change in color of that solution. Then this titrate this aqueous solution with here solution of ammonium thiocyanate. अमोनियम थायोसायनेट सोबत मग हे काय करावं लागतं तर टायट्रेट करावं लागतं. NH4SCN हा काय आहे, अमोनियम थायोसायनेटचा. अमोनियम थायोसायनेट दॅट इज NH4 थायोसायनेट दॅट इज SCN. अमोनियम थायोसायनेटचा हा काय आहे फॉर्म्युला आहे. देन इंडिकेटर यूज इज फेरिक अमोनियम सल्फेट. इथे कोणता इंडिकेटर यूज केला जातो, फेरिक अमोनियम सल्फेट हा इंडिकेटर ह्या रिॲक्शनमध्ये यूज केला जातो. सो AgNO3 विथ रिॲक्ट विथ अमोनियम थायोसायनेट that is NH4SCN. that time here use AgSCN. here silver thiocyanate is formed along with NH4NO3. येथे NH4NO3 हे काय होतं तर या रिॲक्शनमध्ये फॉर्म होतं. सो दिस इज असे ऑफ सिल्वर नायट्रेट. हा काय आहे, असे आहे सिल्वर नायट्रेटचा. सो इच 0.1 नॉर्मल NH4SCN दॅट इज अमोनियम थायोसायनेट इज कंटेन factor is given that is 0.001699 of AgNO3 that is silver nitrate.
Then next is the uses of this silver nitrate. So it is a caustic astringent. याचं सिल्वर नायट्रेटचं नेम काय आहे, लुनार कॉस्टिक नाव आहे. इट इज ॲस्ट्रिंजंट ऑल्सो बिकॉज अँटीमायक्रोबियल आपण चॅप्टर शिकतो अँटीमायक्रोबियल अँड ॲस्ट्रिंजंट. सो दिस सिल्वर नायट्रेट इज also used as astringent. Then bactericidal or bacteriostatic depending upon concentration of the solution. So bactericidal or bacteriostat जे काही आहे, आता सायडल म्हणजे काय तर किलिंग आणि स्टॅट म्हणजे इनहिबिट. सो जेवढं कॉन्सन्ट्रेशनवरती डिपेंड करतं त्याच्या, जेवढं त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल तर मग तो सायडल तो काय करणार, किल करणार. आणि स्टॅट कधी होणार ते मीन्स कॉन्सन्ट्रेशन लो कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये जेव्हा असेल दॅट टाईम तो इट विल बी इनहिबिट, तो काय करणार तेव्हा इनहिबिट करणार. सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सन्ट्रेशन, त्याच्या कॉन्सन्ट्रेशनवरती ते काय करतं तर डिपेंड करत असतं. Then the bactericidal action is due to protein precipitation, is somewhat localized due to precipitation with tissue proteins and chloride ions in the tissue fluids. So these silver ions, they from silver proteinate and silver chloride. And so astringents also, it is used in ophthalmic solutions like eye drops, आय ऑइंटमेंटमध्ये यूज केले जातात. देन बर्न इंजुरीज, सिव्हिअर बर्न इंजुरीजमध्ये हे यूज केलं जातं. अँड इट्स व्हेरी मीन्स इट्स 0.5% ॲक्वियस सोल्युशन इज यूज इन फॉर्म ऑफ वेट ड्रेसिंग ऑन बर्न एरियाज इन द पेशंट्स हू आर सफरिंग फ्रॉम 3rd degree बर्न्स. म्हणजे काय तर सिव्हिअर बर्निंग झालं असेल, सिव्हिअर बर्निंगमध्ये टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन इन दॅट इट इज यूज टू इन बर्न इंजुरीज. देन इट इज यूज टू प्रिव्हेंट गोनोकोकल इन्फेक्शन्स ऑफ न्यूबॉर्न. गोनोकोकल इन्फेक्शन जे काही होतं न्यूबॉर्नमध्ये, आता गोनोकोकल इन्फेक्शनमध्ये काय होतं तर स्काल्प ॲब्सेसस होतं. फेटल स्काल्प मॉनिटरिंग मीन्स जे काही लहान मुलं आहेत, तान्ह बाळ जे आपण बोलतो, त्यांचे टाळू जे काही आहे त्या टाळूला काय होतं तर इजा होते, ह्याच्यामध्ये इजा होते, त्याच्यामध्ये ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी गोनोकोकल इन्फेक्शनमध्ये वापरलं जातं. हे गोनोकोकल इन्फेक्शन म्हणजे काय तर ह्याच्यामध्ये डिसीज होतात काय म्हणजे बॅक्टेरियम किंवा संधिवातासारखे, मेनिंजायटीज किंवा इन्फ्लामेशन होतं युरिनरी ट्रॅक्टचं. सो ह्याच्यामध्ये होतं गोनोकोकल इन्फेक्शनमध्ये. सो गोनोकोकल इन्फेक्शनमध्ये हे काय केले जातात तर यूज केले जातात. देन इट्स अजून काय आहे त्याचा यूज की सिल्वर नायट्रेट ऑप्थॅल्मिक सोल्युशन जे काही आहे इज लोकली यूज इन द आईज ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज फॉर द प्रोफायलॅक्सिस ऑफ ऑप्थॅल्मिया निओनॅट्रम. मीन्स न्यूबॉर्न बेबीजमध्ये डोळ्याचे कोणतेही असे विकार होऊ नयेत त्याच्यासाठी प्रोफायलॅक्सिस म्हणजे काय तर अगोदरच आपण डिसीज होऊ नये ह्यासाठी खबरदारी घेणं, काळजी घेणं, त्याला प्रोफायलॅक्सिस बोलतात. आता कोरोना ह्याच्यामुळे सिरियस कोरोना पॅन्डेमिक सिच्युएशन इट्स गोईंग ऑन. सो ड्यू टू दिस वी आर कंडक्टिंग ऑनलाईन लेक्चर, त्याच्यामुळे आपण ऑनलाईन लेक्चर्स कंडक्ट करत आहोत. तर ह्याच्यामध्ये काय होतं कोरोनासाठी तुम्ही कोणती काळजी घ्यायला पाहिजे अगोदरपासूनच की आपल्याला डिसीज होऊ नये ह्यासाठी मास्क वापरणं, सॅनिटायझरचा वापर करणं, देन जे काही थंड पदार्थ आहेत, कोल्ड्रिंक्स आहेत ते न घेणं की जेणेकरून आपल्याला सर्दी, खोकला, ताप असं कोणत्याही प्रकारचं इन्फेक्शन होणार नाही गर्दीच्या ठिकाणी न जाणं. सो हे आपण प्रोफायलॅक्सिस आहे. सो सिमिलरली दिस silver nitrate ophthalmic solution is used locally in the eyes of newborn babies for prophylaxis of ophthalmia neonatrum. Then now it's the storage. It should be stored in the well closed container. कुठे ठेवायचं हे वेल क्लोज कंटेनरमध्ये स्टोअर करायचं. Then in amber colored bottles, so it is light sensitive means exposure to the light it may be photosynthesized, so should kept in the amber colored bottle and cool in a clean and dry place. Clean and dry place मध्ये हे ठेवायचं. Then see
प्रोलॉंग यूज ऑफ दिस सिल्वर प्रिपरेशन मीन्स जे सिल्वर एक आयोन प्रिपरेशन आहे की ज्याच्यामुळे काय होतं दॅट मे रिझल्ट इन अर्गायरिया. आता अर्गायरिया म्हणजे काय तर डार्कनिंग होतं स्किनचं ड्यू टू डिपॉझिशन ऑफ फ्री सिल्वर बिलो द इपिडर्मिस. आता स्किन आहे आपली, आता स्किनच्यामध्ये ते लेयर्स असतात आपल्या डर्मिस इपिडर्मिस, हे स्किनमध्ये आपल्या लेअर असतात. मग आता स्किनवरती आपण ते सिल्वर एक्स आयोनिक जे काही असेल मीन्स सिल्वर नायट्रेट जे काही क्रीम असेल बर्नमध्ये जसं वापरलं जातं किंवा ड्रेसिंगमध्ये वापरलं जातं. बट जर आपण त्याचा प्रोलॉंग यूज करत असू तर काय होतं तर आपलं जे स्किन आहे त्याच्यामध्ये सिल्वरचं प्रेसिपिटेशन होत असतं, डिपॉझिशन होतं फ्री सिल्वरचं बिलो द इपिडर्मिस. देअर विल बी द डिपॉझिशन ऑफ द फ्री सिल्वर. सो प्रोलॉंग यूजमुळे त्याचं काय होतं अर्गायरिया होतो आणि डार्कनिंग होते स्किनचं. डार्कनिंग होतं स्किनचं ड्यू टू डिपॉझिशन ऑफ फ्री सिल्वर बिलो द एपिडर्मिस. देन नेक्स्ट कंपाऊंड इज द माइल्ड सिल्वर प्रोटीन. नेक्स्ट कंपाऊंड कोणतं आहे माइल्ड सिल्वर प्रोटीन. सो आपण काय बघतोय हे सगळी दीज कंपाऊंड्स दे आर ॲक्ट बाय विच मेकॅनिझम प्रोटीन प्रेसिपिटेशन मेकॅनिझमने. So its standards it means it is a silver rendered colloidal by the presence of or in combination with protein. So it contains not less than 19% and not more than 23% of silver. त्याच्यामध्ये काय असतं not less than 19% and not more than 23% of silver. Then next now see these properties काय आहेत फिजिकल प्रॉपर्टीज काय आहेत माइल्ड सिल्वर प्रोटीनच्या. इट ऑकर्स ॲज अ डार्क ब्राऊन और ऑलमोस्ट ब्लॅक शायनिंग स्केल्स और ग्रॅन्युल्स फॉर्ममध्ये हे असतं मीन्स पावडर फॉर्ममध्ये. then it is hygroscopic means it can absorb the moisture from the surrounding. It does not have any odor, that is it is odorless. Then it is soluble, it is freely soluble in water but almost insoluble in alcohol, chloroform and ether. And see it is affected by light, therefore it should be protected from lightच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर ते काय करतं अफेक्ट करतं. सो it should be kept away from the light. So storage is it should be stored with suitable stabilizer. आता इथे स्टॅबिलायझर जे काही आहे ते काय वापरतात इथे कॅल्शियम EDTA हा काय वापरलेला आहे स्टॅबिलायझर इथे वापरलेला आहे. आता काय असतं मीन्स माइल्ड सिल्वर प्रोटीन असतात की जसं ते फॉर्म्युलेशन ओल्ड होत जाईल म्हणजे ॲज द सोल्युशन एज दे टेंड टू इन्क्रीज देअर इरिटेटिंग प्रॉपर्टीज. त्यांची जी इरिटेटिंग प्रॉपर्टी आहे ती वाढते आणि प्रेसिपिटेड फॉर्म होतो त्याचा. सो त्याच्यामुळे स्टॅबिलिटी त्याला प्रोव्हाइड करण्यासाठी मीन्स त्याचे इरिटेशन होऊ नये किंवा प्रेसिपिटेड त्याचा फॉर्म होऊ नये त्याच्यामुळे मग हे स्टॅबिलायझर कॅल्शियम EDTA. आता EDTA हा चिलेटिंग एजंट आहे मग तो काय करणार कॉम्प्लेक्स फॉर्म करणार आणि प्रेसिपिटेशन होऊ देणार नाही. सो तो चिलेट करणार जे सिल्वर आयन्स जे काही रिलीज होणार आणि ज्याच्यामुळे प्रेसिपिटेशन होणार आहे त्याला तो चिलेट करणार आणि त्याच्यासोबत कॉम्प्लेक्स फॉर्म करणार आणि प्रेसिपिटेशन त्याचं होऊ देणार नाही. सो जे सोल्युशन्स आर यूज ॲज अँटीबॅक्टेरियल्स म्हणून सुद्धा यूज केली जातात. बट इथे कॅल्शियम EDTA स्टॅबिलायझर जो काही आहे हा इथे काय यूज केला जातो तर ॲज द सोल्युशन एज मीन्स जसं ते सोल्युशन ओल्ड होतं दे टेंड टू इन्क्रीज इन इरिटेटिंग प्रॉपर्टीज अँड टेंड टू इन्क्रीज इरिटेटिंग प्रॉपर्टीज त्याची इन्क्रीज होते अँड प्रेसिपिटेड इज फॉर्म. देअरफॉर सोल्युशन्स ऑफ mild silver protein should always be freshly prepared or contain suitable stabilizer, that is calcium EDTA, which act by chelating the released silver ions. Then say now see uses काय आहेत ह्याचे. सेम यूज ॲज दॅट ऑफ सिल्वर नायट्रेट सारखे सेम यूज आहेत अँटीबॅक्टेरियल अँटीसेप्टिक ॲस्ट्रिंजंट. बट सी इट इज मोर युजफुल बिकॉज ऑफ नॉन इरिटंट
अँड अँटीबॅक्टेरियल ऑन म्युकस मेम्ब्रेन जे म्हणजे आपल्या स्किनचं मेम्ब्रेन जे काही आहे सो त्याच्यावर ते इफेक्टिव्ह आहे. सो बीइंग प्रॅक्टिकली नॉन इरिटंट अँटीबॅक्टेरियल it is applied to tender the mucous membrane. Then see its concentration is used in the concentration from 5 to 25% as mild antiseptic in the eye, ear, nose and throat. Concentration 5 to 25 कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये माइल्ड अँटीसेप्टिक म्हणून यूज केलं जातं इन द आय, इयर, नोज अँड थ्रोट. Then it has been also used in the prophylaxis and treatment and infections of the respiratory tract infection मध्ये in the त्याचा prophylaxisमध्ये means RTI respiratory tract infection जे काही आहे हे respiratory tract मीन्स तुमचं जे घसा वगैरे जे काही येतं देन रेस्पायरेटरी सिस्टीम ज्या काही येतात तुमच्या सो त्याचं इन्फेक्शन होऊ नये त्यासाठी ॲज अ प्रोफायलॅक्सिस म्हणून माइल्ड सिल्वर प्रोटीन आहे. हे माइल्ड सिल्वर प्रोटीन काय केलं जातं यूज केलं जातं. देन its prolonged use of this mild silver protein it may cause argyria. So same side effect as that of the silver nitrate. Argyria मध्ये काय होतं there will be a darkening of the skin. Why there will be darkening of the skin? Due to the deposition of silver ions in the epidermis of the skin. स्किनच्या एपिडर्मिसमध्ये डिपॉझिशन होतं सिल्वर आयनचं. सो देअर विल बी ऑर्गायरिया होतो ह्याच्यामुळे दोघांमुळे मीन्स सिल्वर नायट्रेटमुळे पण आणि माइल्ड सिल्वर प्रोटीनमुळे सुद्धा. देन सी स्टँडर्ड्स आपण बघितल्या ह्याच्या इट शुड कंटेन नॉट लेस दॅन 19% अँड नॉट मोर दॅन 23% ऑफ सिल्वर. Then we had seen its physical properties. So it occurs as a dark brown or almost black shining scales or granules. It is odorless and hygroscopic. It does not having any odor, and hygroscopic means it readily absorbs the moistures from surrounding. Then it is freely soluble in water मध्ये ते freely soluble होतं but almost insoluble in alcohol, chloroform and ether. Insoluble कशामध्ये आहे ते alcohol, chloroform and ether मध्ये. Then it is affected by light, therefore should be protected from light. Then this form colloidal solution when dissolved in water. Then it contains very little free silver ions. त्याच्यामध्ये कमी प्रमाणात असतात सिल्वर आयन्स जे काही असतात ते. देन सी ह्याची जी अँटीबॅक्टेरियल अँटीबॅक्टेरियल म्हणून जेव्हा यूज केलं जातं तेव्हा त्याची स्ट्रेंथ असते 0.5 to 20% आणि जेव्हा ॲज अ अँटीसेप्टिक म्हणून यूज केलं जातं लक्षात ठेवा हे व्यवस्थित. माइल्ड सिल्वर प्रोटीन आहे ॲज अन अँटीबॅक्टेरियल त्याची स्ट्रेंथ किती असते 0.5 to 20% अँड ॲज अ अँटीसेप्टिक इट इज 5 to 25%. इन माइल्ड अँटीसेप्टिक इन द आय, थ्रोट, ओके, इयरमध्ये वापरलं जातं. आणि ह्याचा मेन यूज काय आहे प्रोफायलॅक्सिस अँड ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पायरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन. देन प्रोलॉंग यूज मे कॉज द ऑर्गायरिया. ओके, दिस इज अबाउट माइल्ड सिल्वर प्रोटीन. हे काय आहे माइल्ड सिल्वर प्रोटीन आहे. Then next compound which acts by this protein precipitation mechanism is mercury. So formula for the mercury, chemical formula काय आहे mercuryचा Hg, that is mercury. Then molecular weight काय आहे ह्याचं 200.6. its molecular weight काय is 200.6. Then its synonyms are हायड्रागायरम अँड क्विकसिल्वर. दोन सिनॉनिम आहेत त्याची. कोणती सिनॉनिम आहेत तर हायड्रागायरम आणि क्विकसिल्वर. देन इट स्टँडर्ड्स आर नॉट लेस दॅन 99.5% ऑफ मर्क्युरी. मीन्स दिस मर्क्युरी इट शुड कंटेन दॅट मीन्स मर्क्युरी जो काही आहे ह्याच्यामध्ये कंपाऊंडमध्ये त्याची स्ट्रेंथ जी काही आहे इट शुड बी नॉट लेस दॅन 99.5% ऑफ अ मर्क्युरी. देन सी दिस मर्क्युरी इट ऑकर्स इन नेचर chiefly as the
रेड क्रिस्टलाइन सल्फाइड दॅट इज कॉल्ड सिनॅबार. मीन्स हे जे काही मर्क्युरी आहे नेचरमध्ये, इन नेचर मीन्स निसर्गामध्ये हे रेड क्रिस्टलाइन सल्फाइड त्याला सिनॅबर बोलतात त्याला, आणि त्याच्या ओअर असतात मीन्स जसं की खाणी असतात त्याच्या. सो इट इज फाउंड इन द स्मॉल ग्लोब्युल्स. आता हे बघा, हे तुम्हाला ग्लोब्युल्समध्ये दिसत आहेत. थ्रू द रॉक्स अँड ॲज अँड अमलगम ऑफ सिल्वर अँड गोल्ड अँड फ्रॉम इट्स ओअर सिनॅबारची जी काही ओअर असेल कुठे, सो इट कॅन बी प्रिपेअर्ड बाय रोस्टिंग इन द करंट ऑफ एअर. सो सिनॅबार ओअर मीन्स HGS. सो मीन्स ते ह्याच्यामध्ये जेव्हा रोस्ट केलं जातं इन द प्रेझेन्स ऑफ एअर, आता एअरमध्ये ऑक्सिजन असतो, सो O2, त्यावेळेला काय फॉर्म होतं तर इथे बघा, इथे प्रिपरेशन तुम्हाला दिसतं. सो इट इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम ओअर सिनॅबार दॅट इज HGS. सो बाय रोस्टिंग HGS इन O2 इट गिव्स Hg. मर्क्युरी जो काही आहे तो सेपरेट होतो. सी दिस मर्क्युरी इज व्हेरी व्हेरी डेंजरस. अँड सी इफ यू मीन्स जर इफ यू इनहेल केल्या ह्याच्या जर व्हेपर्स कोणी, तर सडनली त्या पेशंटची काय होते, डेथ होते. आता तुमच्या घरी तुम्ही जो थर्मामीटर यूज करता, ह्या थर्मामीटरमध्ये काय असतो, मर्क्युरी असतो. मीन्स 2 टाईपचे थर्मामीटर येतात. एक डिजिटल थर्मामीटर येतो आणि दुसरा येतो तो काय, तो साधा येतो. सो त्याच्यामध्ये मर्क्युरी असतो, प्लेन येतो तो ह्याच्यामध्ये क्लिनिकल थर्मोमीटर, त्याच्यामध्ये मर्क्युरी असतो. आणि समजा तुम्ही घरी त्याचा यूज करताय, तुमच्या हातून तो जर काही ब्रेक झाला, देन तुम्ही दॅट शुड बी हँडल्ड व्हेरी केअरफुली. तुम्ही तो खूप केअरफुली हँडल करायचा आहे. त्याला सेपरेट तुम्ही त्याच्यासाठी डायरेक्ट हाताने तुम्ही नाही करायचं. सो बाय यूजिंग सम अनादर पेपर किंवा दुसरे काही क्लोथ वापरून त्याचं तुम्ही त्याचा डिस्कार्ड करून टाकायचं आहे. मर्क्युरी जो काही आहे मीन्स पारा बोलतात आपल्याला, इट्स अ व्हेरी व्हेरी डेंजरस. अँड फ्रॉम दिस रिॲक्शन फ्री मर्क्युरी Hg जो काही आहे मर्क्युरी इथे काय होतो, लिबरेट होतो. सो दिस लिबरेटेड फ्री मर्क्युरी इज प्युरिफाईड बाय आयदर volatilization or chemically by dropping mercury into the column of dilute nitric acid to remove the basic impurities. त्याच्यामध्ये जर काही impurities असतील त्या impurities by diluting within the column of nitric acid, that impurities can be removed. Then next see the physical property. So this mercury is a bright shining silver white metal. It is liquid at ordinary temperature and easily divisible and extremely mobile into the spherical globules. So at 38 degrees centigrade it forms a white malleable and ductile solid which exhibits cubical crystals, and its boiling point is 356.9 degrees centigrade and specific gravity is 13.546 at 20 degree centigrade. And see this mercury is insoluble in water, alcohol and hydrochloric acid. Water, alcohol, hydrochloric acid मध्ये हा काय आहे, insoluble आहे. But it is soluble in what? Soluble in the nitric and sulfuric acid. Nitric and sulfuric acid मध्ये हा काय आहे तर soluble आहे. It expands rapidly and uniformly when heated. काय होतो तो, when we are heat that mercury, so that time it expands very rapidly and uniformly, and therefore it is used in making thermometer. Thermometers मध्ये यूज केला जातो तो, कारण तो एक्सपांड होतो म्हणून. Then it easily volatilizes on heating and vapor is colorless, and its density is indicative of monoatomic nature of the molecule. Then now see after physical properties, next is chemical properties. ह्याच्या chemical properties काय आहेत तर mercuric salt is formed when mercury react with nitric acid. When म्हणजे mercury that is Hg, when this mercury, when we react that mercury with nitric acid that is HNO3, that time there will be a formation of mercuric nitrate. That mercuric nitrate means what? Mercuric salts. Mercuric salts, that is
HgNO3 ट्वाईस, इथे काय मिळतं Hg आणि NO3 ट्वाईस हे मर्क्युरिक सॉल्ट्स मिळतं, प्लस ट्वाईस NO दॅट इज नायट्रिक ऑक्साईड प्लस 4H2O दॅट इज वॉटर इथे फॉर्म होतं. देन मर्क्युरिक नायट्रेट रिॲक्टेड विथ मेटॅलिक मर्क्युरी. मेटॅलिक मर्क्युरी म्हणजे काय तर Hg. सो मर्क्युरिक नायट्रेट HgNO3 ट्वाईस मीन्स हे जे काही सॉल्ट फॉर्म झालेलं आहे मर्क्युरिक सॉल्ट्स इथे फॉर्म होतं. सो दिस मर्क्युरिक सॉल्ट्स वेन रिॲक्ट विथ वॉट दिस मर्क्युरी दॅट इज Hg, दॅट टाईम देअर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ मर्क्युरस नायट्रेट. सो हे जे Hg2NO3 ट्वाईस, आता Hg म्हणजे हा जे Hg मेटल आहे मर्क्युरी ते ह्याच्यासोबत एक काय होतं एकत्र येतात ते आणि तिथे मर्क्युरस नायट्रेट हे फॉर्म होतं. मर्क्युरस नायट्रेट हे काय होतं Hg2 मर्क्युरस नायट्रेट फॉर्म होतं. फर्स्ट वेळेला काय होतं केमिकल प्रॉपर्टीमध्ये मर्क्युरिक सॉल्ट कधी फॉर्म होतं वेन मर्क्युरी दॅट इज Hg इज रिॲक्टेड विथ वॉट नायट्रिक ॲसिड. मर्क्युरी नायट्रिक ॲसिडसोबत जेव्हा रिॲक्ट होतं देन दॅट टाईम देअर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ मर्क्युरिक नायट्रेट दॅट इज HgNO3 ट्वाईस दॅट इज मर्क्युरिक सॉल्ट प्लस NO दॅट इज नायट्रिक ऑक्साईड प्लस वॉटर. मर्क्युरिक नायट्रेट इज फॉर्म and when this mercuric nitrate it reacted with metallic mercury that is Hg mercuric nitrate HgNO3 twice is reacted with metallic mercury Hg, that time it will gives mercurous nitrate. तेव्हा काय मिळतं इथे तर मर्क्युरस नायट्रेट जे काही आहे हे मर्क्युरस नायट्रेट इथे फॉर्म होतं. देन नेक्स्ट uses of mercury. So it is previously it is used as a cathartic. Cathartics means what? You had know this term. Cathartics means these are the agents which is used to relieve the constipation, which are used in the treatment of constipation. And means along with chalk, not alone but along with chalk, mercury with chalk. And which is no more used nowadays because it is extremely poisonous and prolonged inhalation of even very minute amount of mercury may prove fatal or it may cause the death. So nowadays it is not used. Then parasiticides. आता parasiticides म्हणून यूज केलं जातं. तर पॅरासाइट्स म्हणजे काय? पॅरासाइट्स तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यांना. तर दीज आर द ऑर्गॅनिझम्स दॅट सर्वाईव्ह बाय अटॅकिंग पेट्स अँड फार्म ॲनिमल्स फॉर नरिशमेंट. पेटवरती फार्म ॲनिमल्सवरती हे काय करत असतात ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते अटॅक करत असतात, त्याच्यावरती राहून ते सर्वाईव्ह करत असतात. अँड दे मीन्स डिपेंड ऑन द फूड गेटिंग फ्रॉम दे बेनिफिटेड फ्रॉम देम. मीन्स पॅरासाइट लाईक मॉस्किटोज आर देअर, टिक्स आर देअर, फ्लीज आर देअर, दॅट टाईप ऑफ पॅरासाइट्स आर देअर. सो ॲज अ कॅथॅर्टिक अँड पॅरासिटिसाइड्स म्हणून हे काय केलं जातं तर यूज केलं जातं. Then see it is poisonous आहे means it minute inhalation of its vapor it may cause death or it may be prove fatal. So nowadays it is not used as a cathartic म्हणून यूज केलं जात नाही. Means almost all salts of mercury exception is the sulfate, okay, sulfide are highly toxic. सल्फेट सोडून सगळे जे सॉल्ट्स आहेत मर्क्युरीचे ते कसे आहेत दे आर द हायली टॉक्सिक, ते हायली टॉक्सिक आहेत. देन इट वॉज अर्लियर यूज इन द माइल्ड मर्क्युरियल ऑइंटमेंट दॅट इज ब्ल्यू ऑइंटमेंट विच कंटेन 10% मर्क्युरी टू ट्रीट द सेकंडरी लेशन्स प्रोड्यूस ऑन द स्किन डिसीजेस इन सायफिलिस व्हेनरल डिसीज आहे. सो लेशन्स मीन्स स्किनमध्ये लेशन होतं म्हणजे काय तर स्किनवरती इट इज अन रिजन in an organ or tissue which has suffered damage through injury or disease such as wound, ulcer, abscesses or tumor. wound, ulcer, abscesses or tumor चं काय होतं तिथे फॉर्मेशन होतं. मीन्स इंजुरी और डिझीज such as wound, ulcer, abscesses or ट्यूमर होतो ह्या केसमध्ये तिथे लेशन्समध्ये यूज केलं जातं. देन दिस ऑइंटमेंट जे काही आहे मीन्स
antibiotic, largely replaced by antibiotic म्हणून. आणि ointment has been also used as a fungicide and parasiticide, particularly in the infestation of body and crab lice. आणि हे जे काही मर्क्युरी आहेत आणि त्याचे सॉल्ट्स आहेत, salts as antimicrobial and parasiticides have declined greatly during this century. Then see, derivatives of mercury are used as germicidal, antibacterial, germicidal to kill the germs, then for killing the bacteria which producing the disease. These are what? These all are microorganisms. And anti-infections means there is a infections in the case of bacteria, viruses. Then diuretic means used to increase the flow of urine is used. These derivatives of mercury, okay, derivatives आहेत जी मर्क्युरीची ती यूज केली जातात. Then see now very important point, avoid the continue or frequent use of prolonged contact of mercury with the skin. That time what happen, mercury spills होतो. म्हणजे काय तर लॅबोरेटरीमध्ये समजा तुम्ही काम करताय किंवा तुमच्या हाऊसमध्ये थर्मामीटर जर ब्रोकन झालेला आहे, दॅट टाईम यू शूड बी हँडल इट व्हेरी केअरफुली and you should collect it with special care, either by special vacuum cleaner or sweeping the edge of sheet of paper and pouring into a small container. means तो जो काही मर्क्युरी आहे मग तो बॉटलमध्ये, बॉक्समध्ये, एन्व्हलपमध्ये केअरफुली, म्हणजे तुमच्या हाताचा तिथे डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट येता कामा नये. आणि तो हँडल करताना तुम्ही तेव्हा मास्क जो काही आहे दॅट टाईम यू शूड यूज दॅट मास्क आहे तो तुम्ही काय केला पाहिजे, तो हँडल करत असताना यूज केला पाहिजे. दॅट कॅन बी क्लोज अँड देन डिस्कार्डेड, अँड देन काय करायचं मग ते डिस्कार्ड करायचं असतं. सो हे काय आहे त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टीज आपण बघितल्या आणि युजेस बघितले. मर्क्युरी म्हणजे काय, Hg सिनॉनिम बघा वेगळं आहे, हायड्रागायरम और क्विकसिल्वर, सिनॉनिम आहे. प्रिपरेशन आपण बघितलं, प्रिपरेशन फ्रॉम वॉट, ओवर सिनॅबार, Hg सिनॅबार. when roasting with air then there will be formation of mercury. Then we had seen physical properties of mercury, chemical properties of mercury काय आहेत ते आपण बघितल्या. देन युजेस काय आहेत त्याचे आपण ते बघितलेले आहेत. मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीमध्ये पहिल्यांदा काय होतं, मर्क्युरी जो काही आहे हा जेव्हा नायट्रिक ॲसिडसोबत रिॲक्ट होतो दॅट टाईम मर्क्युरिक सॉल्ट इज फॉर्म. ओके, दॅट म्हणजे काय तर मर्क्युरिक नायट्रेट, मर्क्युरिक सॉल्ट्स. अँड देन विथ दीज मर्क्युरिक सॉल्ट्स मीन्स मर्क्युरिक नायट्रेट इज रिॲक्टेड विथ मर्क्युरी, मेटॅलिक मर्क्युरी, देन इट विल गिव्स मर्क्युरस नायट्रेट. तेव्हा मर्क्युरस नायट्रेट मिळतं. फर्स्ट टाईम काय मिळतं, मर्क्युरिक नायट्रेट. मग ते मर्क्युरिक नायट्रेट जेव्हा मर्क्युरीसोबत ट्रीट केलं जातं तेव्हा काय मिळतं, मर्क्युरस नायट्रेट मिळतं आपल्याला. सो दिस इज अबाउट मर्क्युरी Hg आपण बघितलं. मर्क्युरी त्याला मराठीमध्ये काय म्हणतात तर पारा असं म्हणतात. देन सी नेक्स्ट कंपाऊंड कोणतं आहे तर येल्लो मर्क्युरिक ऑक्साईड. येल्लो मर्क्युरिक ऑक्साईड आहे. ऑक्साईड म्हणजे काय तर HgO, येल्लो मर्क्युरिक ऑक्साईड. देन मॉलिक्युलर वेट इज 216.59. मॉलिक्युलर वेट त्याचं काय आहे 216.59. देन इट्स सिनॉनिम येल्लो प्रेसिपिटेड त्याचं सिनॉनिम आहे. Then now see its standards means according to Indian Pharmacopoeia it should contain not less than 99.5% of yellow mercuric oxide with reference to dried mercuric oxide at 105 degree centigrade for 1 hour. त्याच्यामध्ये काय असलं पाहिजे तर मर्क्युरिक ऑक्साईड जे काही आहे इट शुड कंटेन नॉट लेस दॅन 99.5%. 99.5%पेक्षा कमी त्याच्यामध्ये मर्क्युरी आहे हे असता कामा नये. विथ रेफरन्स टू वॉट, ड्राईड HgO दॅट इज ड्राईड मर्क्युरिक ऑक्साईड ॲट 105 degree centigrade फॉर 1 hour. देन सी प्रिपरेशन्समध्ये काय आहे, येल्लो मर्क्युरिक ऑक्साइड्स cannot be made by processes involving high temperature because this give red mercuric oxide.
See, it is prepared by precipitation method, prepared by pouring mercury chloride solutions into sodium hydroxide. Mercury chloride solution, that is HgCl2, सोडियम हायड्रॉक्साईड्समध्ये काय केलं जातं, पुअर केलं जातं. दोन मॉलिक्युल्स ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साईड, दॅट इज NaOH. दॅट टाईम काय मिळतं आपल्याला, HgOH ट्वाईस, म्हणजे काय, मर्क्युरिक हायड्रॉक्साईड मिळतं आपल्याला, आणि प्लस ट्वाईस NaCl आणि सोडियम क्लोराईड मिळतं. मर्क्युरिक काय मिळतं, हायड्रॉक्साईड मिळतं. अँड दिस फॉर्म मर्क्युरिक हायड्रॉक्साईड when further it separates, okay, decomposes into the water molecule H2O आहे. सो वॉटर मॉलिक्यूल ह्याच्यामधून काय होतो, सेपरेट होतो, आणि HgO मर्क्युरिक ऑक्साईड जे काही आहे हे इथे फॉर्म होत असतं, येलो मर्क्युरिक ऑक्साईड. दिस केमिकल फॉर्म्युला HgO आहे. देन सिनोनिम इज येलो प्रेसिपिटेड. देन अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया इट शुड कंटेन not less than 99.5% of the mercuric oxide with reference to dried HgO at 105 degrees centigrade for 1 hour. Then preparation method काय आहे याची, how it is prepared. It is prepared by pouring mercury chloride solution, mercury chloride HgCl2 into sodium hydroxide, that is NaOH, twice NaOH. That time it will form, that is mercuric hydroxide इथे फॉर्म होतं, मीन्स HgOH ट्वाईस मर्क्युरिक हायड्रॉक्साईड इथे फॉर्म होतं, प्लस ट्वाईस NaCl, दॅट इज 2 molecules ऑफ सोडियम क्लोराईड अँड HgOH ट्वाईस, मीन्स हे जे मर्क्युरिक हायड्रॉक्साईड आहे, ऑन फर्दर जेव्हा काय होते रिॲक्शन, तेव्हा काय मिळतं, HgO मर्क्युरिक ऑक्साईड मिळतं प्लस वॉटर, HgO प्लस वॉटर मिळतं त्याच्यामध्ये. देन नेक्स्ट सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज काय आहेत येलो मर्क्युरिक ऑक्साईडच्या. सो इट इज ऑरेंज येल्लो कलर, त्याचा कलर कसा असतो, आपण नावच आहे ह्याचं की येल्लो मर्क्युरिक ऑक्साईड हे नाव आहे. सो इट इज ऑरेंज येल्लो कलर. देन हेवी कंपाऊंड आहे. देन ॲमॉर्फस पावडर, मीन्स इट डज नॉट हॅविंग द ॲनी शेप. सी त्याचं येल्लो व्हॅरिएशन जे होतं कलरचं इज ड्यू टू द डिफरन्स इन द साईज ऑफ द पार्टिकल. Then it is odorless. It is insoluble in water and alcohol but soluble in acids, that is the hydrochloric acid and nitric acid. Then it is stable in air but on exposure to light there will be a formation of red oxide slowly develops. The color depending is mainly due to increased particle size. त्याचा कलर जो काही आहे पार्टिकल साईज व्हॅरी होत असते त्याच्यामुळे कलर व्हॅरी होत असतो. When either oxide is heated to red hot, it will decompose to metallic mercury and oxygen, that we had already seen. And see, it is means most odorless amorphous powder. Then color vary होतो from orange to, or means yellow to orange according to the टेम्परेचर ॲट विच इट इज प्रिपेअर. टेम्परेचरसुद्धा व्हॅरी करतं, मीन्स कलर जो काही आहे ह्याचा येल्लो मर्क्युरी ऑक्साईड म्हणजे रेडकडेसुद्धा जातो, तो रेड ऑरेंजकडेसुद्धा जातो. येल्लो जो कलर आहे तो रेड ऑरेंजकडेसुद्धा जातो. सो आता काय होतं ह्याच्यामध्ये तर की जे काही त्याचा कलर आहे तो टेम्परेचरवरती पण डिपेंड करतो. टेम्परेचरवरती डिपेंड करतो कलर काय होत असतो व्हॅरी होत असतो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर अँड डिपेंडिंग ऑन द मीन्स डिफरन्स इन देअर साईज ऑफ पार्टिकल्स. देन स्टोरेज इट शुड बी स्टोअर्ड इन द वेल क्लोज कंटेनर अवे फ्रॉम द light, means preserve yellow mercuric oxide in a well closed container is protected from the light, and on exposure to light it get converted into red mercuric oxide, means when come in contact with the light it converted into the red mercuric oxide. red mercuric oxide मध्ये काय होतं तर कन्वर्जन होतं त्याचा. Then uses, now see the uses of this yellow mercuric oxide. सो येल्लो मर्क्युरिक ऑक्साईड ड्यू टू इट्स इनसोल्युबिलिटी, आता आपण बघितलं इनसोल्युबल आहे तो वॉटरमध्ये अल्कोहोलमध्ये. सो इट स्लोली रिलीजेस Hg2+ आयन्स विच हॅज माइल्ड सस्टेन लोकल अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टीज.
मीन्स येलो मर्क्युरिक ऑक्साईड जे काही आहे, सो ड्यू टू इट्स इनसोल्युबिलिटी इट स्लोली रिलीजेस Ag2+ आहे. मीन्स मर्क्युरी जो काही आहे हा मर्क्युरी रिलीज करत असतो आयन्स, विच हॅज माइल्ड सस्टेन लोकल अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टीज अँड इज यूज इन सम माइल्ड इन्फेक्शन्स अँड इन्फ्लामेशन्स ऑफ द आय इन्क्लुडिंग कंजक्टिव्हायटिस. आय कंजक्टिव्हायटिसमध्ये काय होतं, आय जो काही आहे सो तिथे इरिटेशन होतं और इन्फ्लॅमेशन होतं. कंजक्टिवा म्हणजे काय की जो व्हाईट पार्ट जो काही आहे, आता आपला आय आहे, आपला डोळा आहे, त्याच्यामधला व्हाईट पार्ट आहे, आयबॉल आहे त्याचा, ज्याच्यामध्ये त्याचं काय होतं तर कंजक्शन होतं, इन्फ्लॅमेशन होतं, इरिटेशन होतं. ते कशामुळे होत असतं तर ॲलर्जीमुळे, बॅक्टेरियलमुळे किंवा व्हायरल इन्फेक्शनमुळे होतं आणि ते स्प्रेडिंग होत असतं, एकाकडून दुसऱ्याकडे ते स्प्रेड होत असतो. सो इट इज माइल्ड इन्फ्लॅमेशन जर असेल आय तर याच्यामध्ये यूज केलं जातं. देन 1% ऑफ इट्स येलो मर्क्युरिक ऑक्साईड ॲज अ ऑप्थॅल्मिक ऑइंटमेंटमध्ये यूज केलं जातं. ड्युरिंग इट्स मॅन्युफॅक्चर अँड स्टोरेज मस्ट नॉट कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द मेटॅलिक सरफेस. ओके, मीन्स जेव्हा काय करतो आपण की येलो मर्क्युरिक ऑक्साईड ऑप्थॅल्मिक ऑइंटमेंटमध्ये यूज केलं जातं. मीन्स 1% येलो मर्क्युरिक ऑक्साईड ऑइंटमेंट ड्युरिंग इट्स मॅन्युफॅक्चर अँड स्टोरेज मस्ट नॉट कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द metallic surfaces, utensils are there or containers are there except those made up of stainless steel, tin or tin coated material due to the destruction action of mercury compounds on metals. आता म्हणजे काय की हे जे आहे ऑप्थॅल्मिक ऑइंटमेंट जे काही आहे ते बनवत असताना मीन्स जेव्हा ह्याचं प्रिपरेशन केलं जातं, जेव्हा हे इंडस्ट्रीमध्ये बनवलं जातं तेव्हा पण ते खूप केअरफुली बनवलं गेलं पाहिजे. जर मॅन्युफॅक्चरिंगच्या वेळी किंवा स्टोरेज करताना जर काय आलं तर मेटॅलिक सरफेसेस, आता हे काय आहे मर्क्युरी ऑलरेडी मेटल आहे, आपली जी काही युटेन्सिल्स आहे स्टोरेज काय जी काही असतात सगळी जी स्टोअरसाठी वापरली असतात तीसुद्धा मेटलची बनलेली असतात. समजा ते मेटॅलिक सरफेसेसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं युटेन्सिल्स और कंटेनर्सच्या, मीन्स कोणती युटेन्सिल्स सोडून स्टेनलेस स्टील टीन कोटेडची मटेरियल सोडून आलं तरी चालतं. बट जी काही अदर आहेत मीन्स स्टेनलेस स्टील, टीन किंवा टीन कोटेडची मटेरियल सोडून दुसऱ्या मटेरियलच्या कॉन्टॅक्टमध्ये ते येता कामा नाही आहे, कारण त्याच्यामुळे काय होतं तर डिस्ट्रक्टिव्ह ॲक्शन होते मर्क्युरीची त्या मेटल्सवरती. Then the formation of free mercury and development of small metallic particles that will be may be harmful to the eye. Then also as an antifungal means also used in the treatment of the fungal infections of the skin and anti-infective, antibacterial also. So these are the uses of yellow mercuric oxide. So कोणतं कंपाऊंड बघितलं आपण आता येलो मर्क्युरिक ऑक्साईड HgO हे कंपाऊंड आपण बघितलं. त्याचं मॉलिक्युलर वेट ते फॉर्म काय करतं येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करतं. स्टँडर्ड काय आहे त्याची नॉट लेस दॅन 99.5%. ओके, देन प्रिपरेशन्स हाऊ इट इज प्रिपेअर्ड बाय पोअरिंग मर्क्युरी क्लोराईड इंटू सोडियम हायड्रॉक्साईड प्रिपेअर केलं. देन फिजिकल प्रॉपर्टी स्टोरेज अँड युजेस वी हॅड सीन. देन लास्ट कंपाऊंड फ्रॉम दिस कॅटेगरी, लास्ट कंपाऊंड ह्या कॅटेगरीमधलं मीन्स जे कंपाऊंड्स ॲक्ट कसे होतात बाय प्रोटीन प्रेसिपिटेशन मेकॅनिझम. सो लास्ट कंपाऊंड इज द अमोनिएटेड मर्क्युरी. सो अमोनिएटेड मर्क्युरी त्याचा फॉर्म्युला काय आहे तिथे काय असतं अमोनिया प्रेझेंट असतो ह्या कंपाऊंडमध्ये, दॅट इज NH2HgCl. NH2HgCl is what? Ammoniated mercury. So say synonym is अमायनो क्लोराईड ऑफ मर्क्युरी. ह्याचं सिनॉनिम काय आहे अमायनो क्लोराईड ऑफ मर्क्युरी. व्हाईट प्रेसिपिटेड मिळतो इथे. देन इट्स मॉलिक्युलर वेट इज 252.1 हे त्याचं मॉलिक्युलर वेट आहे. कलर जर बघितला इथे तुम्ही इमेजमध्ये पण बघू शकता कलर त्याचा कसा आहे, इट इज व्हाईट इन कलर, व्हाईट कलर असतो त्याचा. देन if we talk about the solubility, then it is insoluble in the water, alcohol and ether. water, alcohol, ether मध्ये insoluble आहे. so it is a heavy white and amorphous powder. it is what ammoniated mercury is a
heavy white and amorphous powder which is insoluble in water, alcohol and ether but readily dissolves in warm hydrochloric, nitric and acetic acid. readily dissolves कशामध्ये होतं तर हायड्रोक्लोरिक, नायट्रिक आणि ॲसिटिक ॲसिडमध्ये. then it is slowly decomposed by cold water. then it is hydrolyzed by boiling water to a yellow basic compound. then boiling alkali decompose it completely. आता ते आता हे जे काही आहे अमोनिएटेड मर्क्युरी आहे मीन्स NH2HgCl प्लस आपला हे सोडियम हायड्रॉक्साईड NaOH तेव्हा ते काय होतं तर डिकम्पोज होतं मीन्स अमोनिया त्याच्यामधून सेपरेट होतो. देन मर्क्युरिक ऑक्साईड सेपरेट होतं आणि सोडियम क्लोराईड जे काही आहे हे सोडियम क्लोराईडसुद्धा सेपरेट होत असतं. then now see its storage because see when it comes in contact with the light means on exposure to light it darkens. there will be change in its color and there will be also change in its property due to the change in the color. so it should be stored in the ambered color container. ambered color च्या बॉटल्स आहेत त्याच्यामध्ये काय करायचं आहे हे स्टोअर करायचं असतं. then next see its preparation, how it is prepared. so it is prepared by treatment of 5% of mercury chloride. mercury chloride म्हणजे काय तर HgCl2 सोल्युशन जो आपण प्रिपरेशनमध्ये आपण ऑलरेडी बघितलं होतं विथ 20% डायल्यूट अमोनिया सोल्युशन. अमोनिया म्हणजे काय NH3. सो द प्रेसिपिटेड इथे काय होतं प्रेसिपिटेड फॉर्म होतं अँड प्रेसिपिटेड इज कलेक्टेड वॉश विथ द कोल्ड वॉटर अँड ड्राईड बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड. अँड सी इथे काय होतं प्रेसिपिटेड ऑफ अमोनिएटेड क्लोराईड जो फॉर्म होतं विच इज कलेक्टेड ऑन अ फिल्टर. देन दॅट प्रेसिपिटेड इज वॉश विथ द कोल्ड वॉटर अँड ड्राईड ॲट अ टेम्परेचर नॉट एक्सिडिंग 30 डिग्री सेंटीग्रेड. सो हिअर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वॉट NH2HgCl. इथे काय फॉर्म होतं NH2HgCl. सॉल्ट जे काही आहे ते इथे सॉल्ट इथे फॉर्म होतं. देर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट मिळतो आपल्याला तिथे. आणि NH4Cl अमोनियम क्लोराईड आहे हे अमोनियम क्लोराईड आहे हे इथे फॉर्म होतं. कसं प्रिपेअर केलं जातं तर मर्क्युरिक 5% मर्क्युरिक क्लोराईड आहे मीन्स HgCl2 सोल्युशन आहे विथ डायल्यूट अमोनिया सोल्युशन. अमोनिया सोल्युशन म्हणजे काय तर NH3 डायल्यूट ओके 20% ते घेतलं जातं आणि मग त्याचा प्रेसिपिटेट मीन्स PPT फॉर्म होते त्याची. सो मीन्स काय केलं जातं मग त्याच्यामध्ये NH2HgCl जे काही आहे ते फर्दर मग वॉशिंग कलेक्ट करून ते कलेक्ट केलं जातं आणि अलॉंग विथ NH4Cl अमोनियम क्लोराईड पण इथे काय होत असतं तर फॉर्म होत असतं. देन नेक्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो अमोनिएटेड मर्क्युरी इज वॉट इज अ हेवी इट्स अ वाईट amorphous powder. amorphous powder आहे इट्स odorless insoluble in water, alcohol and ether but it is readily dissolves in warm hydrochloric acid, nitric acid and acetic acid. then it is slowly decomposed by cold water. slowly decompose होतं. white powder आहे ही अमोनियम क्लोराईडची अमोनिएटेड मर्क्युरीची. then next see uses. so it is used as an anti-infective also. then it acts as a माइल्ड अँटीसेप्टिक्स. हे अमोनिएटेड मर्क्युरीमध्ये काय होतं स्लो रिलीज होतं स्लोली मर्क्युरीचे जे काही आयन्स आहेत मर्क्युरिक आयन्स जे काही आहेत हे मर्क्युरिक आयन्स हे स्लोली रिलीज होत असतात. सो इट ॲक्ट्स ॲज अ माइल्ड अँटीसेप्टिक. माइल्ड अँटीसेप्टिक म्हणून काय केलं जातं हे यूज केलं जातं. देन topically used in the treatment of various skin infections means as an antifungal म्हणून or lice म्हणून or other infections जर काही असेल त्या इन्फेक्शन्समध्ये हे टॉपिकली मीन्स एक्सटर्नल अप्लायसाठी स्किनवर यूज केलं जातं. देन 5% अमोनिएटेड मर्क्युरी ऑइंटमेंट मीन्स इट इज यूज एक्सटर्नली इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट्स as a 5% shade means 5% ammoniated mercury ointment to destroy threadworm and in staphylococcal infections of स्किनमध्ये होणारं जे काही इन्फेक्शन आहे ते रोखण्यासाठी त्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये यूज केलं जातं. देन 3% ऑइंटमेंट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर ऑप्थॅल्मिक
purposes. Then it is also used as a dusting powder. डस्टिंग पावडर म्हणून यूज केलं जातं. डस्टिंग पावडरच्या प्रिपरेशन्समध्ये अमोनिएटेड मर्क्युरी आहे, हे अमोनिएटेड मर्क्युरी यूज केलं जातं. ओके, सो दीज हे काय आहेत, अमोनिएटेड मर्क्युरीचे काय आहेत हे युजेस आहेत. अँटीसेप्टिक आहे. देन टॉपिकली इन द ट्रीटमेंट ऑफ वॉट यूज केलं जातं, तर अँटीफंगल म्हणून फंगल इन्फेक्शनमध्ये, फंगी, लाईज अँड अदर इन्फेस्टेशन, स्किन इन्फेक्शनवरती. देन कॉमनली एम्प्लॉईड इन 5% स्ट्रेंथ इन ऑइंटमेंट अँड ऑल्सो ॲज अ डस्टिंग पावडर. ऑइंटमेंटमध्ये सुद्धा, डस्टिंग पावडरमध्ये पण सुद्धा काय केलं जातं, यूज केलं जातं. देन वी हॅड सीन इट्स प्रिपरेशन अँड फिजिकल प्रॉपर्टीज. त्याचं प्रिपरेशन कसं केलं जातं, मर्क्युरी क्लोराईड मीन्स HgCl2 आहे, हे डायल्यूट अमोनिया सोल्युशन NH3 सोबत काय केलं जातं, ट्रीट केलं जातं. दॅट टाईम व्हॉट हॅपन, प्रेसिपिटेट जो काही आहे NH2HgClचा तो फॉर्म होतो आणि NH4Cl ह्याच्यामधून सेपरेट होत असतं. सो अशा प्रकारे हे प्रिपेअर केलं जातं. अमोनिएटेड मर्क्युरी आहे ते. सो नाऊ हिअर अँटीमायक्रोबियल एजंट्स जो काही आहे, टॉपिकल एजंट्समधला फर्स्ट पार्ट होता प्रोटेक्टिव्ह, सेकंड पार्ट आहे अँटीमायक्रोबियल एजंट्स. सो अँटीमायक्रोबियल एजंट्स इथे संपतो आहे. त्याच्यानंतर मग आपण जे ॲस्ट्रिंजंट्स पार्ट आहे, ॲस्ट्रिंजंट्स पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टार्ट करणार आहोत. सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण कोणती कोणती कंपाऊंड बघितली, सिल्वर नायट्रेट बघितलं फर्स्ट. ही कंपाऊंड ॲक्ट कुठे होतात, बाय प्रोटीन प्रेसिपिटेशन मेकॅनिझमने ॲक्ट होणारी ही कंपाऊंड आहेत. सिल्वर नायट्रेट कंपाऊंड बघितलं आपण. इथे कोणत्या टाईपचं टायट्रेशन आहे, अर्जिनोमेट्रिक टाईप ऑफ टायट्रेशन आहे. देन माइल्ड सिल्वर प्रोटीन बघितलं. देन वी हॅड सीन मर्क्युरी कंपाऊंड आपण बघितलं. ओके, देन आफ्टर दॅट मर्क्युरी सॉल्ट कसं फॉर्म होतात, मर्क्युरी रिॲक्ट कसा होतो ते बघितलं. युजेस बघितले मर्क्युरीचे. मर्क्युरी इज व्हेरी डेंजरस. ओके, सो इट शुड बी हँडल्ड विथ व्हेरी केअरफुली. देन येलो मर्क्युरिक ऑक्साईड बघितलं आपण. देन अमोनिएटेड मर्क्युरी वी हॅड सीन. सो इफ यू हॅव एनी डिफिकल्टी, आजच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला कोणाला काही समजलं नसेल कोणता पार्ट, तर तुम्ही मला कधीही विचारू शकता. थँक्यू. हॅपी लर्निंग. स्टे सेफ.